in Indian context, we need to understand what is India all about. So there are about 70% people who lives in rural India. When I say rural, I am referring to 600,000 villages, 6 lakh gaon. And urban India, which is 30%, roughly 40 crore people. These numbers I am giving based on census 2011 population. And there are about 6,000 cities and towns. This is the Indian context. Now, who doesn't know that 80 crore people, bulk of them, do open defecation. Their kitchens are smoke filled. They do their cooking in woods or the coal, with the help of woods or the coal. The water scarcity. They do not have access to municipal water, the pipeline water. The kind of state of women of India, they are largely at the mercy of their men. Right? They are largely depend on the income of their men and all kind of decision making within the household. This is prevalent there for last 70 years and more than that. And there are leaders, there are government who has come in last 70 years. They must have definitely thought on these lines, but see the result. That is where there comes sense of accountability and responsibility. By knowing this or by making policy to address these issues is not going to be good enough. You need to resolve it. You need to make sure that delivery happens to the last mile. And that is the reason why late Honorable Prime Minister Rajiv Gandhi used to say, 100 rupees designed as a policy and only 18 rupees delivered. That is what he used to say. But with Modi ji, the kind of conviction he has and the kind of heart he has, he only does 25/7 one thing, country and countrymen, the welfare of country and countrymen. And that is what is quite evident. So this is what, when I say leaders, who is leader? Leader is a public representative. Until and unless you understand your people whom you are representing to, their problems, their issues, their expectations, their aspirations, what are you leading for? So the second thing is that sense of accountability when I say. So he very well, Modi ji very well understand what is expected from that particular chair, whether it is a chief minister chair or whether it is a prime minister chair, and he makes sure he ticks all the boxes. He makes sure whatever needs to be done, in whatever needs to be done, he does that. And it's not only limited to poor or the lower strata of society. I just give you the example. You must have seen n number of examples when he travel abroad. See how well he promote brand India. In last 2-3 months back Denmark visit, if you see, he always makes sure he meets the Indian diaspora over there. And this time also he met. And in 10 minutes of interaction, 10 times he's saying, can you do one thing for me? क्या आप मेरे लिए एक काम करोगे? आप पक्का करो तभी मैं बोलूँगा. In 10 minutes, he literally begged 10 times. And saying what? What he's asking from them? He's saying कि
you make sure, being NRI, to whichever country you are in, you send at least 5 visitors, the foreign visitors to India who never been there. Is there any election over there to be won? No election. But see how he is promoting brand India, the kind of image India as India on the global arena in last 7 years is unparalleled. So these are the things he makes sure, and this is the reason why I feel he is winning the elections over the last 20 years, and he never sat on opposition benches. So I think I summarized whatever I could do. I hope it makes sense, and we should be privileged, we should feel privileged to have the Prime Minister like him. Otherwise, we would have been, kind of a state we were in rather. So I conclude. Thank you very much. Thank you, sir. আমাৰ মাজত উপস্থিত হৈছে টোকিও অলিম্পিকত পদক জয় কৰি আমাক সকলোকে গৌৰৱান্বিত কৰা বক্সাৰ লাভলীনা বৰগোহাঁই তেখেতক এতিয়া সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰিবলৈ আগবাঢ়িছো। ফুলাম গামোচা শৰাই আৰু এটি জাপিৰে তেখেতক সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰা হৈছে। ধন্যবাদ জনাইছো। I would now request our distinguished guest, Srimati P.V. Sindhu, Olympic medalist and recipient of Padma Bhushan, to kindly share a few words. A very good morning to everyone, respected Chief Minister Himanta Biswa Sarma sir and other dignitaries on and off the dais. Firstly, it's a great pleasure to be here today, and coming towards Modi at 20 book, my chapter named Fire on the Belly. I would like to speak few words on that. My experiences with Modi sir. Firstly, talking about when I was playing sport back then, there were a couple of words which he had shared with me. When I was playing my World Championships, I got my bronze medal in 2013. फिर उसके बाद 2014 में और एक bronze medal मिला था. फिर 2016, 2017 and 2018 I got my silver medal. फिर सर के सामने मैं बोली थी कि चलता है. I was thinking that, when will I get that gold for the country? But sir just told me one word, होगा कैसे नहीं? Why can't it happen? So I think that stuck in my mind. And 2019 जब मैंने World Championships खेल रही थी, तब मैंने gold लेके आई थी country के लिए. So I think that reminded me of what sir told me, these words. And I think PM sir personally हमेशा कोई भी, every individual, whenever we won a medal for the country, always met individually each one of us, and that has inspired us a lot to get many more medals for the country. And also Olympics ke pehle, Tokyo ke pehle, when we were going to the Tokyo Olympics, he wished everyone and he spoke to us individually. And especially my experience, उन्होंने बस एक ही बात बोला कि whenever you come back with a medal, we'll have an ice cream together. This is what he told me. And वो medal लेके आने के बाद, he made sure that I had an ice cream, and even he was there, personally offered me that
I have promised you one thing and I have fulfilled that. I think there were also so many schemes which he has introduced, which Sir has introduced, coming up with Kalo India. I think that has inspired a lot of youngsters to go to the next level and to compete in international standards and get medals for the country. I think that has given us a lot of confidence, a lot of support to go much more further. So every time I meet him, it's a new feeling where Sir will entertain, and also he understands what a sports player or an athlete needs and what needs to be done, and he always fulfills, and he asks for what else to be done, and he always fulfills within no time. And I would like to thank Modi sir for that. And I think me as a sports person, me as an athlete, has learned a lot from him. And I think giving me an opportunity to write a chapter in his book, I think I am blessed to write a chapter called Fire on the Belly. And coming to Srimanta Biswa Sharma sir, I think thank you so much, sir, firstly for inviting me here today. And being a chief minister, I've known sir, also connected to badminton, being a president of Badminton Association of India, and also a regular badminton player. I've heard sir playing badminton every day and his love towards the sport. And I think, coming to badminton, whatever we asked for, whenever we asked for, sir was always there for us. And he has inspired us, and we are definitely gonna get many more medals for badminton, sir, in badminton, of course. And once again, I would like to thank each one of you here today, and once again, thank you for inviting me. Thank you. Thank you, ma'am. Ladies and gentlemen, we are all assembled here today for the statewide release of the book, Modi at 20, Dreams Meet Delivery. This book is a first-hand account of the vision, foresight, tireless endeavors, and outsized achievements of one of the most towering personalities of our times, Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, seen through the eyes of some of the most eminent citizens of our country. এতিয়া আমি গ্ৰন্থ উন্মোচনী পৰ্বলৈ আগবাঢ়িছো। জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক 4-15 বছৰ বয়সতো সম্পাদকৰ দায়িত্ব লৈ থকা আমাৰ পৰম শ্ৰদ্ধাৰ বয়োজ্যেষ্ঠ সম্পাদক ধীৰেন্দ্ৰনাথ চক্ৰৱৰ্তী মহোদয়, পদ্মশ্ৰী সন্মান লাভ কৰা বিশিষ্ট শল্য চিকিৎসক ডাক্তৰ ইলিয়াছ আলী মহোদয়, ৰাষ্ট্ৰীয় আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় খ্যাতিসম্পন্ন বিশিষ্ট কণ্ঠশিল্পী সুৰকাৰ অংগৰাগ পাপন মহন্ত, টোকিঅ' অলিম্পিকত পদক বিজয়ী বক্সাৰ লাভলীনা বৰগোহাঁই, এছিয়ান গেমছৰ পদক বিজয়ী অৰ্জুন পুৰস্কাৰেৰে সন্মানিত দৌৰবিদ হিমা দাস, ৰাষ্ট্ৰীয় অভিলেখ গঢ়া দৌৰবিদ অম্লান বৰগোহাঁইক এতিয়া মঞ্চৰ সন্মুখৰ ভাগলৈ আগুৱাই আহিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। আৰু অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰমুখ্যে মঞ্চত উপবিষ্ট বিশিষ্ট অতিথিসকলকো গ্ৰন্থ উন্মোচনীত ভাগ ল'বলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। Modi at 20, Dreams Meet Delivery, গ্ৰন্থখন উন্মোচন কৰা হৈছে। Thank you. I would request our esteemed guests on the dais to kindly take their seats. অসমৰ ৰাইজৰ হকে আন্তৰিকতাৰে কাম কৰি থকা আমাৰ অসমৰ দূৰদৰ্শী অতি জনপ্ৰিয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক এতিয়া ভাষণ প্ৰদান কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ।
ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ অসম ৰাজ্যিক সমিতিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতা ডাঙৰীয়া, আমাৰ আজিৰ এই অনুষ্ঠানত বিশিষ্ট অতিথিৰ আসন গ্ৰহণ কৰা বেডমিণ্টনৰ বিশ্ব চেম্পিয়ন PV সিন্ধু ডাঙৰীয়ানী, আমি সকলোৱে ইলেকশ্যন ৰিজাল্টৰ সময়ত টিভিত দেখোঁ এক্সিছ মাই ইণ্ডিয়াৰ প্ৰদীপ গুপ্তা ডাঙৰীয়াৰ প্ৰেডিকশ্যন কিমান সঁচা হয়। আজি প্ৰদীপ গুপ্তা ডাঙৰীয়া আমাৰ মাজত আছে। বিশিষ্ট সাংবাদিক ধীৰেন্দ্ৰনাথ চক্ৰৱৰ্তী ডাঙৰীয়া, পদ্মশ্ৰী ডক্টৰ ইলিয়াছ আলী ডাঙৰীয়া, আমাৰ সকলোৰে গৌৰৱ অংগৰাগ পাপন মহন্ত ডাঙৰীয়া, অসমৰ মাটিৰ সন্তান আৰু আমাৰ সকলোৰে গৌৰৱ লাভলীনা বৰগোহাঁই ডাঙৰীয়ানী, হিমা দাস ডাঙৰীয়ানী, অম্লান বৰগোহাঁই ডাঙৰীয়া, ৰূপা পাব্লিকেশ্যনৰ মেনেজিং ডিৰেক্টৰ কপিছ মেহৰা ডাঙৰীয়া, মোৰ মন্ত্ৰীসভাৰ সতীৰ্থসকল, সাংসদসকল, বিধায়কসকল, আজিৰ সভাত উপস্থিত সুধীমণ্ডলী, আই মাতৃসকল, দেউতাসকল আৰু যুৱক যুৱতী, বন্ধু বান্ধৱীসকল, মোদী এট 20 ড্ৰিমছ মিট ডেলিভাৰী নিঃসন্দেহে এক অভিনৱ গ্ৰন্থ। গণতান্ত্ৰিকভাৱে নিৰ্বাচিত চৰকাৰৰ মুৰব্বী হিচাপে মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ বিগত 2 দশকৰ ৰাজনৈতিক পৰিক্ৰমাৰ বিভিন্ন দিশ সম্বলিত এই গ্ৰন্থখন দৰাচলতে ভাৰতবৰ্ষৰ সমকালীন ইতিহাসৰ এক তথ্য সমৃদ্ধ দস্তাবেজ। এনে এখন যুগ সৃষ্টিকাৰী গ্ৰন্থৰ মুকলি অনুষ্ঠানত অংশীদাৰ হ'বলৈ পাই আমি অতিশয় আনন্দিত আৰু গৌৰৱান্বিত হৈছোঁ। এই গ্ৰন্থখনত নিজস্ব লেখনিৰে মোদী ডাঙৰীয়াৰ সম্পৰ্কে অভিব্যক্তি প্ৰকাশ কৰা দুবাৰকৈ অলিম্পিক পদক বিজয়ী বিশিষ্ট বেডমিণ্টন খেলুৱৈ PV সিন্ধু তথা এক্সিছ মাই ইণ্ডিয়াৰ পৰিচালন সঞ্চালক প্ৰদীপ গুপ্তা আৰু আজিৰ অনুষ্ঠানত উপস্থিত আটাইলৈ মই স্বাগতম জনাইছোঁ। এখন নিৰ্বাচিত চৰকাৰৰ মুৰব্বী হিচাপে মোদী ডাঙৰীয়াই 2001 চনৰ 7 অক্টোবৰত গুজৰাটৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে দায়িত্বভাৰ লৈ অতি দক্ষতা আৰু বিচক্ষণতাৰে ৰাজ্য পৰিচালনা কৰি গুজৰাটক এক বিকাশৰ মডেল হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল। কৃষি উদ্যোগকে ধৰি ৰাজ্যখনৰ প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰত গুণগত পৰিৱৰ্তন আনি তেখেতে গুজৰাটক বিকশিত ভাৰতৰ উজ্জ্বল প্ৰতীক হিচাপে বিশ্ব দৰবাৰত প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল। প্ৰায় 12.5 বছৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে গুজৰাটত সেৱা কৰাই 2014 চনত দেশবাসীৰ প্ৰবল সমৰ্থনেৰে তেখেত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আসনত অধিষ্ঠিত হৈছিল। 2014 চনৰ পূৰ্বে বিগত 3টা দশকত পূৰ্ণ সংখ্যাগৰিষ্ঠতাৰে কোনো এখন চৰকাৰ কেন্দ্ৰত গঠন হোৱা নাছিল। এই পৰিস্থিতিৰ অৱসান ঘটাই মোদী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত বিজেপি দলে একক সংখ্যাগৰিষ্ঠতা দলৰ মৰ্যাদা লাভ কৰিলে আৰু তেখেতৰ নেতৃত্বত NDA চৰকাৰ হ'ল। 1952 আৰু 1984 চনৰ ভিতৰত অনুষ্ঠিত সাধাৰণ নিৰ্বাচনৰ সময়ত চৰকাৰ গঠন কৰা দল আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰীসকলে সংখ্যাগৰিষ্ঠতা লাভ কৰিছিল প্ৰধানকৈ স্বাধীনতা আন্দোলনৰ সময়ত আহৰণ কৰা গণভিত্তিৰ আধাৰত। তদুপৰি তেওঁলোকৰ বাবে মূলধন আছিল পাৰিবাৰিক উত্তৰাধিকাৰ। কেতিয়াবা ক্ষমতাত থকা চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে অসন্তুষ্টি, চৰকাৰৰ প্ৰতি ভয় বা সহানুভূতি, প্ৰলোভনৰ ৰাজনীতিৰ আধাৰত ভাৰতৰ ৰাজনৈতিক পটভূমি ৰচিত হৈছিল। কিন্তু কোনো চৰকাৰে ৰাইজক দিয়া আশা অথবা প্ৰতিশ্ৰুতিৰ বাবে চৰকাৰলৈ অহা নজিৰ নাছিল। 1989 চনৰ পৰা 2014 চনৰ মাজত 25 বছৰ যোৱা সময়ছোৱাত ভাৰতবৰ্ষত মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰ চলিছিল। এই মিত্ৰতা আছিল দৰাচলতে এক আপোচ। সেয়া আছিল ৰাজনৈতিক স্বাৰ্থৰ বাবে কৰা নীতিৰ আপোচ।
সাধাৰণ নাগৰিকক এনে আপোচে নিৰাশ কৰিছিল নীতি নিৰ্ধাৰণৰ ক্ষেত্ৰত স্থবিৰতাই দেখা দিছিল প্ৰশাসনিক বিশৃংখলতাই দেখা দিছিল চৰকাৰৰ দুৰ্নীতি আৰু নিৰাপত্তাহীনতাই সানি ধৰিছিল সন্ত্ৰাসবাদৰ প্ৰতি লোৱা দুৰ্বল স্থিতিয়ে ৰাষ্ট্ৰৰ হিত খৰ্ব কৰিছিল ইয়াৰ ফলত জনসাধাৰণৰ আশা আকাংক্ষাবোৰ সীমিত হৈ আহিছিল ৰাইজৰ মনোবল কমি আহিছিল এনে এক পটভূমিত নতুন আশাৰ প্ৰতীক হিচাপে সৰ্বভাৰতীয় প্ৰেক্ষাপটত নৰেন্দ্ৰ মোদী উজলি উঠিছিল আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে মোদী ডাঙৰীয়াৰ আত্মপ্ৰকাশ হৈছিল বহুতো সমালোচকে কৈছিল বিজেপিৰ প্ৰতি জনসমৰ্থন জনসাধাৰণৰ সাময়িক আবেগৰ প্ৰতিফলন তেওঁলোকৰ ভাষ্য আছিল যে মাননীয় মোদী ডাঙৰীয়াই ৰাইজক যি সপোন আৰু আশা দেখুৱাইছে সেয়া তেওঁ কেতিয়াও পূৰণ কৰিব নোৱাৰে কিন্তু সমালোচকৰ এনে নেতিবাচক মতামতক নস্যাৎ কৰি মোদী ডাঙৰীয়াই 2019ৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচনত পূৰ্বতকৈ অধিক জনসমৰ্থন লাভ কৰি বিগত 5 দশকৰ ভিতৰত এক নতুন ইতিহাস ৰচি দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে নিৰ্বাচিত হ'ল 2019ৰ নিৰ্বাচনত মাননীয় মোদী ডাঙৰীয়াৰ প্ৰতি প্ৰকাশ পোৱা জনসমৰ্থন নিঃসন্দেহে ৰাইজক তেখেতে দেখুওৱা সপোন আৰু আশা তথা ৰাইজক দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতি পূৰণৰ এক সদৰ্থক প্ৰকাশ আছিল 2014 চনত বিজেপিয়ে লোকসভা নিৰ্বাচনত 282খন আসন লাভ কৰিছিল ভোট লাভৰ হাৰ আছিল 31% 2019 চনৰ নিৰ্বাচনৰ প্ৰদৰ্শন কৰা ফলতকৈ সেইবাৰ বিজেপিৰ 100খন আসন বেছিকৈ আহিছিল 2009 চনত বিজেপিয়ে 35খন ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলৰ ভিতৰত 17খন ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলত লোকসভাৰ আসন লাভ কৰিছিল 2006 চনত মোদীজীয়ে 36খন ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলৰ 27খনত জয়লাভ কৰাৰ নেতৃত্ব দিছিল 2019 চনত বিজেপিয়ে 300খন লোকসভা আসন আৰু 37.3% ভোট লাভ কৰিছিল অৰ্থাৎ 2014ৰ পৰা 2019ত তেখেতৰ আসন বাঢ়ি গৈছিল তেখেতৰ আসন কমি যোৱা নাছিল মোদী ডাঙৰীয়াক ক্ষমতালৈ অনাত কি কাৰকে ক্ৰিয়া কৰিছিল সেই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ বিচাৰি ৰাজনৈতিক সমীক্ষকসকল ব্যস্ত হৈ পৰিছিল মোদীজীক বিজেপিৰ অক্লান্ত কৰ্মীসকলৰ উপৰিও লাখ লাখ অৰাজনৈতিক স্বেচ্ছাসেৱকে ক্ষমতালৈ আনিছিল এই অৰাজনৈতিক লোকসকলে তেওঁৰ বাৰ্তা দেশৰ গাঁৱে ভূঞে লৈ গৈছিল হাট বজাৰ চাহৰ দোকানৰ যোগেদি এই বাৰ্তা জনসাধাৰণৰ চৰ্চাৰ বিষয় হৈ পৰিছিল সকলো শ্ৰেণীৰ লোকে মোদী ডাঙৰীয়াৰ ওপৰত বিশ্বাস স্থাপন কৰিছিল ইয়াৰ উপৰিও তেখেতে গুজৰাটত লিপিবদ্ধ কৰা সফলতাৰ আৰ্হিয়ে সমগ্ৰ ভাৰতীয় চেতনাক উদ্দলিত কৰিছিল আৰু তেখেতসকলে মোদী ডাঙৰীয়াৰ মাজত নতুন সপোন দেখিছিল 2013 চনৰ ডিচেম্বৰ মাহ পৰ্যন্ত দেশত বিজেপিৰ মাত্ৰ 4জন মুখ্যমন্ত্ৰী আছিল আৰু এনডিএ মিত্ৰ দলৰ এজন মুখ্যমন্ত্ৰী আছিল সমগ্ৰ দেশত বিজেপিৰ 773জন বিধায়ক আছিল আজি বিজেপিৰ নিজাববীয়াকৈ 12জন মুখ্যমন্ত্ৰী আছে আৰু সহযোগী দলৰ 6জন মুখ্যমন্ত্ৰী আছে বিজেপিৰ বিধায়কৰ সংখ্যা 770ৰ পৰা আজিৰ দিনত 1443লৈ বৃদ্ধি পাইছে মোদীৰ নেতৃত্বত কেনেদৰে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ সামাজিক আৰু ভৌগোলিক দৃশ্যপট সম্প্ৰসাৰিত হৈছে এই কথা প্ৰমাণ কৰিবলৈ এটা মাত্ৰ তথ্যই যথেষ্ট মোদী ডাঙৰীয়াৰ ৰণনীতি হৈছে উচ্চতৰ লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ আৰু বিতং পৰিকল্পনা ইয়াৰ বাবে সকলোৰে সামৰ্থ্যক পূৰ্ণ ৰূপত ব্যৱহাৰ কৰাৰ ওপৰত তেওঁ গুৰুত্ব আৰোপ কৰে তেওঁৰ কামৰ গতি আৰু সূক্ষ্ম পৰ্যবেক্ষণ ক্ষমতাই বিজেপিক এনে অঞ্চললৈকে সম্প্ৰসাৰিত কৰিছে য'ত পূৰ্বে দলটোৰ যথেষ্ট প্ৰভাৱ নাছিল আজি জম্মু কাশ্মীৰৰ পৰা পুডুচেৰীলৈ নাগালেণ্ডৰ পৰা গোৱালৈ
প্ৰতিখন ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলত নিৰ্বাচনত বিজেপিয়ে এক শক্তিশালী দল হিচাপে আত্মপ্ৰকাশ কৰিছে পশ্চিমবংগ তামিলনাডু উৰিষ্যাৰ দৰে ৰাজ্যত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিয়ে শক্তিশালী খোপনি পুতিছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাবোৰক মোদী ডাঙৰীয়াই ৰাইজৰ ওপৰত অভূতপূৰ্ব প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰে প্ৰতিখন ৰাজ্যৰ নিৰ্বাচনত তেওঁৰ সেই ৰাজ্যৰ পৰিস্থিতি সাপেক্ষে নিজৰ আশা আকাংক্ষা আৰু বক্তৃতা প্ৰদান কৰি শ্ৰোতাৰ চেতনাক স্পৰ্শ কৰে যিবোৰ আঞ্চলিক সমস্যাৰ কথা তেওঁৰ সন্মুখলৈ অনা হয় তেওঁ সেই সমস্যাবোৰৰ ওপৰত গভীৰ অন্তৰ্দৃষ্টি সম্পন্ন দৃষ্টিভংগী আগবঢ়াব পাৰে ঈশ্বৰ প্ৰদত্ত এই গুণ তেখেতে লাভ কৰিছিল ভাৰত যাত্ৰাৰ জৰিয়তে লাভ কৰা তেখেতৰ অভিজ্ঞতাৰ যোগেদি এই যাত্ৰাত তেখেতে দেখি শুনি আৰু হৃদয়গ্ৰাহ্য অনুভূতিৰে এটা পৰিপূৰ্ণ ধাৰণা লাভ কৰাৰ বাবে দেশৰ প্ৰতিটো অঞ্চলৰ বৈশিষ্ট্যক তেওঁ ভালদৰে বুজি পায় 2021 চনৰ অক্টোবৰ মাহত মোদী ডাঙৰীয়াই তেখেতৰ বৰ্ণাঢ্য ৰাজনৈতিক জীৱনৰ 20টা বছৰ সম্পূৰ্ণ কৰিলে ভাৰতৰ দৰে বৈচিত্ৰ্যময় দেশ এখনত কেৱল মাত্ৰ এটা ধ্যান ধাৰণাই জনসাধাৰণৰ চিন্তা চেতনাক প্ৰায় 2টা দশক জুৰি আলোড়িত কৰি ৰখাৰ উদাহৰণ ইতিহাসত বিৰল অথচ এনে অসম্ভৱক সম্ভৱ কৰি বিগত 20 বছৰে কেৱল এটা নাম আৰু এটা ধাৰণাই দেশবাসীক মুখাচ্ছন্ন কৰি ৰাখিছে সেয়া হৈছে মোদী মোদী আৰু মোদী আজি মোদী এক পৰিৱৰ্তনৰ নাম মোদী এক আশাৰ নাম মোদী এক প্ৰত্যয়ৰ নাম দেশবাসীয়ে বিশ্বাস কৰে মোদী থাকিলে সকলো সম্ভৱ মোৰ ব্যক্তিত্ব আৰু কৰ্মৰাজিৰ আলোচনাই আজি বিশেষ স্থান পাইছে আমাৰ সকলোৰে শ্ৰদ্ধাৰ মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আজি বিশ্বৰ অগ্ৰণী নেতাসকলৰ মাজত অন্যতম বিশ্বৰ যিকোনো সভাত বিশ্বৰ যিকোনৰ দৰে জিলিকি থাকে প্ৰতিখন ছবিয়ে কথা কয় আৰু প্ৰত্যেকখন ছবিত মোদী ডাঙৰীয়াৰ সেই ব্যক্তিত্ব আমি দেখুৱাকৈ ধন বলৰ সহায় নোহোৱাকৈ ৰাষ্ট্ৰীয় আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপটত আজি মোদী ডাঙৰীয়া মিউনিচিপালিটিটো মোদী ডাঙৰীয়া ইলেকশ্যন প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰা নাছিল সাধাৰণ জনগণৰ মাজত থাকি জীৱনৰ সৈতে একাত্মা হৈ এজন সন্যাসীৰ লগত সম্পূৰ্ণভাৱে নিজক সমৰ্পিত কৰিছিল কিন্তু 2012 চনত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে আৰু 2014 আৰু 19 চনত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে ৰাইজৰ বিপুল সমৰ্থনত তেখেত নিৰ্বাচিত হৈছে স্বাধীনোত্তৰ ভাৰতৰ ইতিহাসত এই 20 বছৰ নিঃসন্দেহে দেশৰ পুনৰ নিৰ্মাণৰ বছৰ 5000 বছৰীয়া ভাৰতীয় সভ্যতা সংস্কৃতিৰ পুনৰ উত্থানৰ বছৰ দেশৰ অজস্ৰ স্বপ্ন পূৰণৰ বছৰ বিশ্ব মানচিত্ৰত পুনৰবাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ আত্মমৰ্যাদা প্ৰতিষ্ঠাৰ বছৰ বিশ্ব সমাজক নেতৃত্ব দিয়াৰ বাবে ভাৰতবৰ্ষৰ সবল অভ্যুত্থানৰ বছৰ আৰু এই 20টা বছৰৰ সমৃদ্ধিশালী ইতিহাসক সমাহিত কৰি মোদী এট 20 এই গ্ৰন্থখন লিখা হৈছে ব্লু ফাষ্ট ডিজিটেল ফাউণ্ডেশ্যন আৰু ৰূপা পাব্লিকেশ্যনৰ উদ্যোগত এই গ্ৰন্থ সংকলন প্ৰকাশিত হৈছিল আৰু কম দিনৰ ভিতৰতে এই গ্ৰন্থখনে সমগ্ৰ ভাৰতীয় ৰাইজৰ মাজত প্ৰভাৱ পেলাবলৈ সক্ষম হৈছে 21টা চেপ্টাৰ আছে এই গ্ৰন্থখনত প্ৰতিটো চেপ্টাৰে আমাৰ 20টা বছৰৰ ভাৰতৰ পুনৰ উত্থান অভ্যুত্থানৰ এটা জীয়ন্ত দলিল ভাৰতৰ গৃহমন্ত্ৰী অমিত শাহ ডাঙৰীয়াই লিখা অধ্যায় আৰু বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী ডক্টৰ এছ জয়শংকৰ নেশ্যনেল সিকিউৰিটি এডভাইজাৰ অজিত ডোভাল এখেতসকলে লিখা চেপ্টাৰ কেইটাৰ জৰিয়তে সমসাময়িক 20টা বছৰৰ ভাৰতৰ ঊৰ্ধ্বমুখী যাত্ৰা দেশৰ নিৰাপত্তাৰ পৰিৱেশ আৰু মোদী ডাঙৰীয়াৰ প্ৰভাৱশালী ব্যক্তিত্বৰ বিষয়ে প্ৰকাশ হৈছে বিত্ত মন্ত্ৰালয়ৰ মুখ্য অৰ্থনৈতিক উপদেষ্টা অনন্ত নাগেশ্বৰন ডাঙৰীয়াৰ লিখনিত কেনেকৈ জনধন একাউণ্টৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আধাৰলৈ
ভাৰতৰ বিত্তীয় ব্যৱস্থা শক্তিশালী কৰাত মোদী ডাঙৰীয়াই লোৱা ব্যৱস্থা প্ৰকাশ পাইছে অলিম্পিক পদক বিজয়ী PV সিন্ধুৰ লেখনিত কেনেকৈ ক্ৰীড়াৰ মাজেৰে দেশৰ অভ্যুত্থান আৰম্ভ হৈছিল তাৰ বিষয়ে প্ৰকাশ হৈছে এপলো হস্পিটাল গ্ৰুপৰ সুবৰ্ণা কামেনেনি বিশিষ্ট অৰ্থনীতিবিদ সুৰজিত ভাল্লা যশস্বী সাহিত্যিক অমিত ত্ৰিপাঠী বিশিষ্ট নিৰ্বাচনী সমীক্ষক প্ৰদীপ গুপ্তা অধ্যাপক নীতি আয়োগৰ প্ৰাক্তন উপাধ্যক্ষ অৰবিন্দ পানেগ্ৰহিয়া ইকনমিষ্ট ডক্টৰ শমিকা ৰেবি কোটাক মহিন্দ্ৰা বেংকৰ CEO বিশিষ্ট উদ্যোগপতি উদয় এছ কোটাক ইণ্টাৰনেশ্যনেল সোলাৰ এলায়েন্সৰ সঞ্চালক ডক্টৰ অজয় মাথুৰ অভিনেতা অনুপম খেৰ ভাৰতবৰ্ষৰ আগশাৰীৰ কৃষি বিজ্ঞানী অধ্যাপক অশোক গুলাটি আগশাৰীৰ চিকিৎসক ডক্টৰ দেৱী ছেট্টি ইনফোচিছৰ অধ্যক্ষ নন্দন নীলেকেনি মোদী ডাঙৰীয়াৰ প্ৰথমটো কাৰ্যকালৰ প্ৰধান সচিব নিপেন্দ্ৰ মিশ্ৰ আধ্যাত্মিক গুৰু সদগুৰু মোদী ডাঙৰীয়াৰ সৈতে বিগত প্ৰায় 3 দশক জুৰি কাম কৰা ব্ৰিটেইনৰ মনোজ লাডুৱা আৰু আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ ভৰত বাৰাই ভাৰতবৰ্ষৰ জনজীৱনৰ প্ৰতিটো দিশতে মাননীয় মোদী ডাঙৰীয়াৰ নিজস্ব কৰ্ম আৰু চিন্তা চেতনাৰে কেনেকৈ দেশক সমৃদ্ধ কৰিছে তেওঁলোকৰ ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা আৰু চিন্তাৰে এই পুথিখনক সজাই পৰাই তুলিছে মোৰ বিশ্বাস যে এই পুথিখনে অসমৰ আৰু ভাৰতৰ ৰাইজক মোদী ডাঙৰীয়াৰ বিষয়ে জনাৰ লগে লগে যোৱা 20টা বছৰৰ ভাৰতৰ নৱজাগৰণৰ যাত্ৰাৰ বিষয়ে জানিবলৈ সুযোগ দিব I would like to request Sri Kapish Mehta ji to translate, to get this book translated immediately into Assamese so that our people can study more and more and they know more and more about Modi ji. So that will be our request. Shraddhar Khudhi Mondoli, Modi Dangoriyar Bikhoye jetia ami kobo jao, Uttor Purbok Prithok Kori, মোদী ডাঙৰীয়াৰ যোৱা 20টা বছৰৰ ৰাজনৈতিক বুৰঞ্জীৰ কথা আমি যদি ক'বলৈ যাওঁ কৰবাত কেইটামান পাত হেৰুৱাই যোৱা যেন লাগে মোৰ জীৱনত এটা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা আছিল এটা দিন ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি যোৱা লোকসভা নিৰ্বাচনৰ টিকেট ডিস্ট্ৰিবিউচনৰ সময় আছিল লোকসভা নিৰ্বাচনৰ সময়ত কোনোবা এটা মুহূৰ্তত অসম ৰাজ্যিক সমিতিয়ে মোক লোকসভা নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিবলৈ পৰামৰ্শ দিছিল হিদিনাখন ৰাতি সকলো শেষ হৈ যোৱাৰ পিছত গৃহমন্ত্ৰী অমিত শাহ ডাঙৰীয়া আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ লগত অকলে কেইটামান পল বহাৰ মোৰ সৌভাগ্য হৈছিল সেইদিনাখন মোদী ডাঙৰীয়াই মোক কৈছিল যে হিমন্ত उत्तर पूर्व में हमको लोकसभा का दृष्टि से इतना बड़ा सीट नहीं है कि हमें उत्तर पूर्व के लिए इतना समय देना होता है लेकिन मैं विश्वास करता हूं कि कोई इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के लिए नहीं देश को पुनर्निर्माण के लिए हमको उत्तर पूर्व को नया सिरे से निर्माण करना पड़ेगा मोदी जी কৈছিল যে कांग्रेस ने उत्तर पूर्व को खाली क्षमतार कारण दर्शन क्षमता और करबात अन्यान्य कामत व्यवहार करार कारणे उत्तर पूर्वर काम करिছিল मोदीजीए সেইদিনাখন राति কৈছিল যে देशर उत्तर पूर्वक विकासर चूड़ान्त गतिলৈ पराकाष्ठाলৈ লৈ যোৱাৰ আমাৰ সপোন আছে আৰু সেই কাৰণে তহতি उत्तर पूर्वर পৰা আহিব নালাগে তহতি उत्तर पूर्वत থাক আৰু उत्तर पूर्वर কাৰণে তহতি কাম কৰ অৰ্থাৎ মোদী ডাঙৰীয়াৰ স্বপ্নত उत्तर पूर्वे সকলো সময়তে ক্ৰিয়া কৰে যোৱাকালিৰ কথা যোৱাকালি ৰাষ্ট্ৰপতি মনোনয়নৰ মিটিং মনোনয়নৰ পৰ্বত আমি উপস্থিত আছিলো মোৰ কাখত কৰ্ণাটকৰ মুখ্যমন্ত্ৰী বোমায়া ডাঙৰীয়া বহি আছিল বোমায়ে মোক সুধিছিলে যে उत्तर पूर्वर प्रति पीएमर इमान वीकनेस क्यों पीएम साहब का उत्तर पूर्व के लिए इतना वीकनेस क्यों मैं बोला क्या हुआ बोमाई जी बोला परसों दिन प्रधानमंत्री जी
बेंगलोर में था, एक यूनिवर्सिटी में गया था और मुझको पूछने लगा नॉर्थ ईस्ट का कितना स्टूडेंट है ये यूनिवर्सिटी में। कोई आप देखिए कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है। অসমৰ কোনো মানুহ নাই, উত্তৰ পূৰ্বৰ কোনো মানুহ নাই। প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিজৰ ভিতৰত কথা পাতিছে। প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে সোধা নাই যে ইউপিৰ কিমান ইয়াত ষ্টুডেণ্ট আছে, প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে সোধা নাই গুজৰাটৰ কিমান ইয়াত ষ্টুডেণ্ট আছে, আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে সুধিছে বোমাই সাহেবক নৰ্থ ইষ্ট কা কিतना ষ্টুডেণ্ট ইহা মে হে। আমি চিন্তা কৰক। আৰু এই কথাটো মোক মোদী ডাঙৰীয়াই কোৱা নাই, এই কথাটো কোনে কৈছে? কালি মোক কৰ্ণাটকৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কৈছে। হি ৰিমেইন অল দ্য টাইম কনচাৰ্ণ এবাউট নৰ্থ ইষ্ট, কি নৰ্থ ইষ্টৰ ল'ৰা ছোৱালী ভালে আছেনে নাই। এজন প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে যেতিয়া উত্তৰ পূৰ্বৰ ষ্টুডেণ্টৰ বিষয়ে কৰ্ণাটকৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক সোধে, দিছ ইজ এ ছিগনেল যে অৰ্থাৎ মোৰ উত্তৰ পূৰ্বৰ প্ৰতিজন ল'ৰা ভালকৈ থাকিব লাগিব, নিৰাপত্তাৰ পৰিৱেশত থাকিব লাগিব। कर्नाटकर मुख्यमंत्री शौक हो आसिले, मुझ कहे देखिए प्रधानमंत्री जी ने गुजरात का स्टूडेंट का बारे में नहीं पूछा, उत्तर पूर्व का बारे स्टूडेंट का बारे में पूछ रहा था। तो दैट काइंड ऑफ अटैचमेंट ही हैज। मोर निजर एटा अभिज्ञता आछे। त्रिपुरार इलेक्शनत आमी गइसिलो, मोर आमार मीटिंग आसिले, मीटिंगर मैं काखत बहि आसिलो। तेखेते कइले जे त्रिपुराक मानिक নহয়, एतिया मैं हीरा दिम। যেতিয়া মোৰ মনত প্ৰশ্ন আছিল যে কোনোবা এজন আমাৰ লিডাৰকে তেওঁ হীৰা বুলি কৈ দিব, অৰ্থাৎ আমি যেনেকে কওঁ যে যদি এক্স ইজ মানিক ৱাই ইজ হীৰা, আমি তেনেকে কথা কওঁ যে আপোনালোকক মানিক কিয় লাগে, মোৰ লগত হীৰা আছে এনেকে কম। তেওঁ যেতিয়া মানিকৰ জেগাত হীৰা বুলি ক'লে, এক মিনিটৰ কাৰণে মই ভাবিছিলোঁ যে এতিয়া বিপ্লৱক তেখেতে, তেতিয়া আমাৰ তেওঁ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰত্যাশী আছিলে, হয়তো অলপ পিছতে তেওঁ বিপ্লৱজীক হীৰা বুলি ক'ব, যে মানিক চৰকাৰ মানিক আছিলে, বিপ্লৱজী হীৰা হ'ব। মই আশা কৰিছিলোঁ যে নেক্সট ৱৰ্ড উইল বি ডেট। তেওঁ ক'লে হীৰা মানে কি? হাইৱে, ইণ্টাৰনেটৱে, ৰেলৱে অৰ এয়াৰৱে। তাৰমানে আপোনালোকে চিন্তা কৰক, আমি সাধাৰণ মানুহে কি কৰিম যে অমুক যদি হীৰা, অমুক যদি মানিক, তেতিয়াহ'লে মই তহঁতক হীৰা দিছোঁ। These are the language of a common politician. কিন্তু তেওঁ কৈছিলে যে ত্ৰিপুৰাক মানিক নহয়, এতিয়া মই হীৰা দিম। হাইৱে, ইণ্টাৰনেটৱে, ৰেলৱে, এয়াৰৱে। আৰু তেওঁ যেতিয়া কৈছিলে, যোৱা কেইদিনমান আগতে মই ত্ৰিপুৰাত গৈছিলোঁ, ত্ৰিপুৰাৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেল এয়াৰপৰ্ট গুৱাহাটীৰ এয়াৰপৰ্টতকৈ দুগুণ তিনিগুণ ভাল বুলি ক'লে ভুল কৰা নহ'ব। ত্ৰিপুৰাত যিমানখিনি ৰেলৱে লাইন নেটৱৰ্ক হৈছে, ৰাজধানী কেতিয়াও ত্ৰিপুৰাত যোৱা নাছিল, ত্ৰিপুৰালৈকে ৰাজধানী। ত্ৰিপুৰাত ইমান নেশ্যনেল হাইৱেৰ কাম হৈছে বুজিব নোৱাৰি। আৰু ইণ্টাৰনেট বেণ্ডউইথ বাংলাদেশৰ পৰা টানি আনি ত্ৰিপুৰাত আজি নৰ্থ ইষ্টৰ বেষ্ট ইণ্টাৰনেট পোৱা যায়। অৰ্থাৎ মোদী ডাঙৰীয়াই কোৱা প্ৰত্যেকটো কথা তেখেতে কাৰ্যত পৰিণত কৰে। আৰু যোৱা মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাৰ পিছত, মোদী ডাঙৰীয়াক লগ পোৱাৰ পিছত মোৰ ধাৰণা হৈছে যে অসমৰ বিষয়ে আমি যিমান নাজানো কৰবাত কৰবাত, মোদী ডাঙৰীয়াই সিমান বিষয়ে জানে। আজি মোদী ডাঙৰীয়াই গোপীনাথ বৰদলৈৰ বিষয়ে, লাচিত বৰফুকনৰ বিষয়ে, ভূপেন হাজৰিকাৰ বিষয়ে যিমান কথা ক'ব পাৰে, আমাৰো হয়তো সিমান একেলগে একত্ৰিত কৰি আমি ক'ব নোৱাৰোঁ। অসমীয়া গামোচাখন তেখেতে ক'ৰ পৰা ক'লৈকে লৈ গ'ল। যোৱাকালিও আমি তাতে বহি থাকোঁতে সকলোৱে এইটোৱে আলোচনা কৰিছে যে মোদীজীয়ে গামোচাখন নেৰে। আমি অসমীয়া মানুহ গামোচা কিমান পিন্ধো বাহিৰত মই ক'ব নোৱাৰোঁ, কিন্তু মোদীজীয়ে মাইচুৰত যোগা দিৱস হৈছে, ডিঙিত তেওঁৰ গামোচাখন থাকিব। এয়া হৈছে নৰেন্দ্ৰ মোদী। গোপীনাথ বৰদলৈক যদি ভাৰত ৰত্ন অটল বিহাৰী বাজপেয়ীয়ে প্ৰদান কৰিলে, ভূপেন হাজৰিকাক ভাৰত ৰত্ন নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই প্ৰদান কৰিলে। আজি কোনদিনা অসমৰ মানুহে ভাবিছিল যে দুলীয়াজান ডিগবৈৰ পৰা তেল আনিম, আমাৰ ৰিফাইনেৰী চলিব। উৰিষ্যাৰ পাৰাদ্বীপৰ পৰা 70,000 কোটি টকা, 80,000 কোটি টকা খৰচ কৰি অসমৰ নুমলীগড়লৈ তেল আহিব, কোন অসমীয়া মানুহে কেতিয়াবা কল্পনা কৰিছিল? আৰু প্ৰত্যেকটো কথাতে যিদিনাখন ডিসইনভেষ্টমেণ্টৰ কথা ওলাইছিল নুমলীগড় ৰিফাইনেৰীৰ বিষয়ে,
তেওঁক মাত্ৰ এবাৰ কোৱা হৈছিল যে নুমলীগড় ৰিফাইনেৰী আসাম একৰ্ড মতে সৃষ্টি হৈছিল 1 মিনিটতে যে অইল ইণ্ডিয়াই তাক ল'ব তাক ব্যক্তিগতভাৱে আমি কাকো নিদিও ডিসিশন লওঁতে সময় নালাগে কোকৰাঝাৰত গৈ কাৰ্বি আলঙত গৈ অসমৰ মানুহৰ লগত কেইদিনমান আগত তেখেতে কাৰ্বি আলঙলৈকে আহিছিল মই তেখেতক কৈছিলোঁ যে মোদীজি सारे ट्रूप है आपको थोड़ा सा अभिवादन करेगा और हम निकल जाएगा किरो तेखेते अच्छा बुली कोई मुख कोई तेও गाड़ीर পৰা নামিলে কুকি বেঙ্গলি অসমীয়া গুৰখা কাৰ্বি ডিমাসা প্ৰত্যেকটো ডান্স গ্ৰুপৰ লগত কথা পাতি 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 ফটো উঠি উঠি হি টুকস 20 মিনিটস সেই জায়গাখনৰ পৰা ষ্টেজলৈকে যাওঁতে একেলগে বিটিসি একৰ্ডৰ দিনাখন প্ৰত্যেকটো কমিউনিটিৰ লগত কথা পাতি নাচ গান চাইহে তেওঁ আগুৱাই গৈছিল ৰহাত প্ৰধানমন্ত্ৰী 2014 চনৰ ইলেকশন মিটিং এখনত মই আছিলো মোক কৈছিল হিমন্ত हमने आसाम का सारा जिला भ्रमण कर चुका हूं তেওঁ প্ৰত্যেকখন জিলাৰ বিষয়ে জানে অসমৰ কোনো এখন জিলা নাই যিখন জিলাত নৰেন্দ্ৰ মোদীজি যোৱা নাছিল গতিকে তেনে এগৰাকী ব্যক্তি ভাৰতবৰ্ষ কোৰ পৰা কোট লৈ গল আগতে কথা আছিল যে পাকিস্তানৰ পৰা সন্ত্ৰাসবাদী আহিব ভাৰতৰ পাৰ্লিমেন্টত গুলিয়াব মুম্বাইত গুলিয়াব আমি ইনকুৱাৰী কমিটি কৰিম তদন্ত কৰিম জুডিশিয়াল কমিশন কৰিম মোদী ডাঙৰীয়াই পৰিভাষা বদলাই দিলে তুমি যদি ভাৰতৰ ভিতৰলৈ আহা ময়ো পাকিস্তানৰ ভিতৰলৈ গৈ বোমাই মাৰিম বেলেগ মই নামাৰো এই পৰিবেশত আজি সন্ত্ৰাসবাদৰ পৰা ভাৰত এক প্ৰকাৰ মুক্ত হৈ পৰিল আৰু তাতকৈ ডাঙৰ কথা কোনোবাই যদি অযোধ্যাৰ ৰাম মন্দিৰত যায় কোনোবাই যদি বাৰাণসীৰ কাশী বিশ্বনাথ মন্দিৰলৈ যায় ভাৰতৰ সভ্যতা সংস্কৃতিৰ প্ৰতি থকা তেওঁৰ অপূৰ্ব আস্থা আৰু নিদৰ্শনৰ জল জল পট প্ৰমাণ আমাৰ সন্মুখত আহিব কেইদিনমান আগতে বাৰাণসীত যোৱাৰ মোৰ সৌভাগ্য হৈছিল সাগৰৰ লগত কাশী বিশ্বনাথ আমি কল্পনা কৰিব নোৱাৰো কি ধৰণে সংলগ্ন কৰি তাক অপূৰ্বভাৱে তেওঁ উপস্থাপন কৰিল আৰু অযোধ্যাত যিদিনাখন ৰাম মন্দিৰ নিৰ্মাণ সমাপন হ'ব সেই দিনাখন আমি দেখা পাম যে কেনেকৈ ভাৰতৰ সভ্যতা সংস্কৃতিক মোদী ডাঙৰীয়াই এক নতুন উচ্চতালৈ লৈ গ'ল স্বামী বিবেকানন্দই ভাৰতবৰ্ষক বিশ্ব দৰবাৰত প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ কাৰণে কাম কৰিছিল আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ডাঙৰীয়াই সেই স্বামী বিবেকানন্দৰ প্ৰেৰণাৰে উদ্বুদ্ধ হৈ আজি ভাৰতক বিশ্বগুৰুৰ আসনলৈ লৈ গৈছে আজি ভাৰতবৰ্ষই এক নতুন প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰিছে কল্পনা কৰিব পৰা নাছিল যে কেতিয়াবা জল জীৱন মিছন আৰম্ভ হ'ব স্বচ্ছ ভাৰতৰ দৰে কাম হ'ব ঘৰে ঘৰে ইলেক্ট্ৰিচিটি যাব চৰকাৰে কাম কৰিছিল কিন্তু কামৰ জৰিয়তে যে সেচুৰেশন আনিব পাৰি সেই কথা কোনেও কল্পনা কৰিব পৰা নাছিল প্ৰতিজন মানুহৰ ঘৰলৈ পানী যাওক প্ৰতিখন গাঁৱলৈ ইলেক্ট্ৰিচিটি যাওক আগৰ চৰকাৰেও কাম কৰিছিল বোলে দুটা সমষ্টিলৈ ইলেক্ট্ৰিচিটি যাব 10,000 মানুহে ঘৰ পাব 1,000 মানুহে ইলেক্ট্ৰিচিটি পাব কিন্তু প্ৰতিজনেই বিদ্যুৎ পাব লাগিব প্ৰতিজনেই স্বচ্ছ ভাৰতৰ অধীনত শৌচালয় পাব লাগিব প্ৰতিজনৰ ঘৰতে পানী হ'ব লাগিব প্ৰতিজনৰ ঘৰতে পকী ঘৰ হ'ব লাগিব এই সেচুৰেশন মডেলত কাম কৰা প্ৰধানমন্ত্ৰী ভাৰতে কেতিয়াও দেখা নাছিল আজি এই মোদী G20 আমাৰ ৰাজ্যত উদ্বোধন কৰাৰ সময়ত কৃতজ্ঞ অসম আৰু উত্তৰ পূববাসীয়ে পুনৰ এবাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়ালৈ আমাৰ শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰিছো আৰু আমি সকলোৱে কামনা কৰিছো যে মোদী ডাঙৰীয়াক পৰমাত্মাই পৰম আয়ু প্ৰদান কৰক আৰু ভাৰতবৰ্ষক তেখেতে নেতৃত্ব দিয়ক আমাৰ 5,000 বছৰীয়া সভ্যতা সংস্কৃতিক পুনৰ এবাৰ বিশ্বৰ দৰবাৰত প্ৰতিষ্ঠা কৰক সেই আশাৰে এই অম্বুবাচী চলি থকাৰ এই পবিত্ৰ পুণ্য সময়ত আমি সকলোৱে মোদী ডাঙৰীয়াৰ পৰমাত্মাৰ বাবে মা কামাখ্যাৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰি মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ ওচৰত আশীৰ্বাদ বিচাৰি আমি সকলোৱে এই পুথিখনৰ অসমত প্ৰকাশ কৰাৰ বাবে
ৰূপা পাব্লিকেশ্যনক ধন্যবাদ জনাই মই মোৰ বক্তব্যৰ সামৰণি মাৰিছোঁ ধন্যবাদ Thank you, sir, for your awe-inspiring words. Assam, under your astute leadership, is truly poised to attain greater heights, reflective of the vision of Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji, and mirroring the dreams and aspirations of the youth of the state. We are obliged to the Honorable Chief Minister of Assam, Dr. Himanta Biswa Sarma, for being extremely considerate in taking out time from his busy schedule to grace today's event. We would also like to thank Sri Bhobes Kolita, our distinguished guests, Srimati P.V. Sindhu and Sri Pradeep Gupta, for being a part of this event. আজিৰ অনুষ্ঠানত উপস্থিত থকা শ্ৰদ্ধাৰ ধীৰেন্দ্ৰনাথ চক্ৰৱৰ্তী মহোদয় ডক্টৰ ইলিয়াছ আলী অংগৰাগ পাপন মহন্ত লাভলীনা বৰগোহাঁই হিমা দাস অম্লান বৰগোহাঁই আৰু মঞ্চৰ সন্মুখত বহি থকা আপোনালোক সকলোকে আন্তৰিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিলোঁ We would also like to express our gratitude to the members of the media and all those who have worked tirelessly to make this event a grand success. Thank you all once again. আজিৰ অনুষ্ঠানৰ ইমানতে সামৰণি পৰিছে আপোনালোকক জনাওঁ যে সকলোৰে বাবে বাহিৰত লঘু আহাৰৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে গতিকে সকলোকে ভাগ ল'বলৈ আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ